روزہ بھی جب ہم رکھتے ہیں تو ایمان کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ روزے میں مانگا ہے، جو کچھ روزے میں ہم نے خدا کے حضور رکھا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمیں دے گا۔ آمین۔ تو آئیے کلام مقدس دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالے گا رومیو 10 باب اور اس کی 17 آیت۔ نیا ڈرامہ میں رومیو 10 باب اور اس کی 17 آیت۔ جی جسے نکالے گئے آمین۔ جی پڑھنے میں رحمائے کیجیے گا۔ خدا کے بخش پاک کلام میں یوں لکھا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، شریف سب لوگ بیٹھ جائیں۔ اس آیت میں 3 باتیں لکھی گئی ہیں جو اہم ہے۔ وہ ہے ایمان، سننا اور پیدا ہونا نئے سرے سے۔ آمین۔ 3 باتیں ہیں جن پر ہم نے غور کرنا ہے۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے ہے؟ مسیح کے کلام سے۔ جو لوگ خدا کے کلام سے سنیں گے، مسیح کے کلام سے سنیں گے، پرانے ادرامہ یا نئے ادرامہ سے سنیں گے، ان کا ایمان کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ کیونکہ کلام خدا میں سے جب ہم سنتے ہیں تو ہماری زندگیاں بابرکت ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں، اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ اور ایمان جب جس چیز پہ ہم رکھتے ہیں اور جس چیز پہ ہمارا ایمان ہوتا ہے، پھر ہم اس پر فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کے حضور ایمان سے یہ دعا کی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہماری دعا کا جواب دے گا۔ آمین۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پہ ایمان نہیں بھی رکھتے اور وہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ دعا کرتے، ایمان کے ساتھ دعا نہیں کرتے، تو ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ دعا کرنا اور ایمان رکھنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اپنے خدا سے مانگا ہے وہ ہمیں مل جائے گا، بلکہ مل گیا ہے، تو پھر ہمیں مل جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو پھر ہم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہے، جڈے بڑے مرضی پادری کو چلے جائیے، جتنے مرضی چلے جائیے، وہ ہماری دعا جو ہے وہ سنی نہیں جائے گی اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایمان کے ساتھ آپ جب خدا کے حضور آتے ہیں تو پھر آپ کو سب کچھ ملتا ہے۔ آمین۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 35 آیت سے لے کے 43 آیت تک پڑھے نا، تو اس میں ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہے کہ ایک جنم کا اندھا ہے اور راہ کے کنارے بیٹھا ہے اور وہ بھیک مانگتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ مسیح یسوع جو ہیں وہ یہاں سے گزر رہے ہیں، تو میرے عزیزو 18ویں باب کی 35 آیت سے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اندھا ہے اس نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مسیح یسوع جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اور اس نے سن رکھا تھا کہ مسیح یسوع جو ہے وہ بہروں کے کان کھولتے ہیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ لنگڑوں کو چلاتے ہیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ کوڑیوں کے کوڑ صاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور اسے اس بات پہ ایمان تھا کہ میں بھی اپنے یسوع کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جاؤں گا،
تو میری آنکھیں بھی کھل جائیں گی. ہلیلویا. اور جب وہ زور زور سے پکار رہا ہے تو یسوع کے پاس آیا تو یسوع نے کہا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں. یسوع آج ہم سے بھی پوچھتا ہے. یسوع آج جو بڑے سچے دل سے خدا کے پاس آتے ہیں نا, ان سے خدا سوال کرتا ہے. رویا میں خدا ان سے ملتا ہے, پوچھتا ہے کہ بتا تیرے لیے میری بیٹی میرے بیٹے, بتا میں تیرے لیے کیا کروں. تو جب ہم اس کو بتاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے. تو میرے عزیزو, جب اس نے پوچھا یسوع نے, تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں, میری آنکھیں جو وہ کھل جائیں, میں دیکھنا شروع کر دوں. تو میرے عزیزو, یسوع نے اس کی آنکھوں کو کھول دیا. یسوع نے اس کو شفا دے دی, کیونکہ وہ پورے ایمان کے ساتھ آیا تھا اور اس نے سنا بھی تھا, اور جیسا اس نے سنا تھا ویسا ہی خدا نے کر دیا. آمین. آج ہم بھی سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, لیکن کلام مقدس ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس جہاں کے خدا نے ان کی آنکھوں پر کیا کیا ہے؟ ان کی آنکھوں اور ان کے دل پر چربی چڑھا دی ہے. یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے, یہ سنتے ہوئے نہیں سنتے, کیونکہ جہان کے خدا نے انہیں جو ہے وہ اندھا بھی کر دیا ہے اور سننے کے قابل بھی نہیں چھوڑا. ہم سنتے ہیں, کلام میں سے سنتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, لیکن عمل نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری سنی نہیں جاتی. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ خدا ہماری دعا جو کچھ ہم خدا سے مانگتے ہیں وہ سنی جائے, کیونکہ کلام مقدس میں ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو پھر ہم جو ہے اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ حنا نے خدا کے حضور دعا کی اور اس نے اس کی دعا کو سن لیا. ہلیلویا. حنا نے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو سن لیا اور اسے اولاد کی برکت دے دی. آمین. تو جب ہم اس بات پہ ایمان رکھیں گے تو پھر ہی خدا ہماری سنے گا. جب ہم کلام کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ صدرک مسک اور عبدالنجو جب بھٹی میں ڈال دیے گئے تو یسوع نے, خدا نے انہیں آ کر اس بھٹی میں سے بھی بچا لیا. اور جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں کہ دانیل کو شیر کی ماندوں میں ڈال دیا گیا تو خدا نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا. آمین. تو میرے عزیزو, جب کلام کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اتنے واقعات خدا کے کلام میں لکھے ہوئے ہیں اور خدا نے اپنے لوگوں کو ہر مصیبت سے بچایا ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور جب ایمان اس وقت ہی پیدا ہوگا جب ہم سنیں گے, جب کلام کو پڑھیں گے, جب کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں گے تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. ہلیلویا. سو میرے عزیزو, خدا جو ہے کسی گنہگار کی ہلاکت بلکہ موقع دیتا ہے کہ انسان جو ہے گنہگار ہے وہ بچ جائے. آمین. اب یہاں پر جو تیسری بات ہے لکھا گیا, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. تیسری بات پیدا ہونا. ہم مسیحیت میں پیدا ہوتے ہیں اور مسیحیت ہمارے اندر نہیں ہوتی, مسیح کا جلال ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. ہم بس یہی سوچتے ہیں, بس اسی بات پہ ہمیں فخر کرتے ہیں کہ اسی مسیحی ہیں, لیکن مسیحیت ہمارے اندر نہیں ہے. مسیحیت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کلام کو نہیں جانتے, ہم کلام کو نہیں پڑھتے, ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ مسیح یسوع نے میری اور آپ کی خاطر پوری دنیا کے لیے اپنی جان صلیب پر دی ہے.
उसने कहा है थके मांदो बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। वो कहता है थके मांदो बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आराम दूंगा। तो जितने भी लोग उसकी सलीब के नीचे आ जाते हैं उनको आराम मिल जाता है। हालेलुया, जितने भी लोग उसके पास आ जाते हैं उन्हें शिफा मिल जाती है। जितने भी लोग उसके पास आ जाते हैं उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में यह बात लिखी गई कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आमीन। दिल की मुरादें पूरी करने वाला एक ही है और वो हमारा खुदा है। हालेलुया। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी दुआ की जाती है, जब खुदा से मांगा जाता है तो वो हर इंसान की दिल की मुराद को पूरा करता है। आप कुछ भी मांग लें, खुदा के खजाने में हर चीज पड़ी है। ये मेट्रो स्टोर नहीं है कि आप एक चीज लेने गए और कई दफा नहीं मिलती तो हम कहते हैं जी वहां पे तो कुछ है ही नहीं। यह आइसक्रीम बक्स स्टोर नहीं है, बल्कि ये वो स्टोर है, ये वो जगह है जहां पर हर चीज आपकी जरूरत की पड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। स्टोरों से औलाद नहीं मिलती। हालेलुया। और उसके पास तो औलाद के भी ढेर लगे हुए हैं, जिसने मांगा उसको दे दिया। आमीन। शिफा मांगी तो शिफा दे दी, लंगड़ा आया तो चलना शुरू हो गया। हाथ उसका काम नहीं करता था, लेकिन जब यीशु ने उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया उसका हाथ भी मुकम्मल हो गया और चलना काम करना शुरू हो गया। हालेलुया। ऐसे ऐसे वाकयात हैं बाइबल मुकद्दस में, जब हम सुनते हैं तो फिर हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। आमीन। ईमान पैदा होता है। ਅਸੀਂ भी कहने ਅਸੀਂ 40 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं, पर फिर भी मसीहत च पैदा नहीं हुए। साडी उम्र अजे भी उतनी उतनी है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं हमारी उम्र शुरू होती है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं फिर हम मसीह में पैदा होते हैं। नए सिरे से पैदा होना, नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करना। जब हम मसीह में पैदा होते हैं तो नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। आमीन। और पुरानी जिंदगी को दफन कर देते हैं, पुरानी जिंदगी को छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं कि गुनाह ना करे। कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने अपनी जिंदगी में गुनाह ना किया हो। हर इंसान गुनाह करता है, लेकिन जब वो नए सिरे से पैदा होता है तो अपनी पुरानी जिंदगी को दफन करता है और नई जिंदगी को स्टार्ट कर देता है। मैंने अभी पिछले दिनों कलाम सुनाया था कि कुछ लोग कहते हैं जी पादरी साहब हजे साडी उम्र 14-15 साल है जैसे बपतिस्मा नहीं लेना। यानी कि अभी हम बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, हम अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहते, हजे असी होर गुनाह करना चाहते हैं। तो क्या ये ठीक है? जब हमें समझ आ जाए, जरूरी नहीं है कि आप 30 या 35 साल की हो तो फिर बपतिस्मा लें, या आप 50 साल की हो तो फिर बपतिस्मा लें। जब आपको समझ आ जाए कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये गुनाह की तरफ रास्ता जाता है, ये अच्छाई की तरफ जाता है, ये रास्ता आसमान की तरफ हमें लेके जाता है, तो ये रास्ता हमें गुनाह की तरफ बल्कि जहन्नम की तरफ लेकर जाता है, तो हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमने कौन सा रास्ता चूज करना है। जब आपको इस बात की समझ आ जाए तो आप फौरन अपनी जिंदगी को तब्दील करें, फौरन अपने आप को तब्दील करें और बपतिस्मे की तरफ चलना शुरू कर दें। अपना ईमान मजबूत कर लें कि मैं जब खुदा के हुजूर में आ जाऊंगा तो मेरा खुदा मेरी जिंदगी को तब्दील कर देगा। तो जब आप खुदा की तरफ आएंगे, नए सिरे से जिंदगी को स्टार्ट करेंगे, नए सिरे से पैदा होंगे, तो फिर आप बरकत पाएंगे। आमीन। हालेलुया। नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। हम नए सिरे से पैदा ही नहीं होना चाहते,
हम अपनी जिंदगी पुरानी छोड़ना नहीं चाहते। पुरानी जिंदगी को दफन करेंगे तो नई जिंदगी जब स्टार्ट करेंगे तो फिर आप बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, ज़कई जो है ये भी एक गुनहगार शख्स है, लेकिन इसने भी इरादा किया कि मैं यीशु को देखूं। आज लोग जो है ज़कई की मानद लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को देखना तो चाहते हैं, यीशु को घर लेकर जाना चाहते हैं, यीशु के लिए अपने दरवाजे भी खोलते हैं, खादमों के लिए दरवाजे खोलते हैं और खादमों को बुलाते हैं, घर में ले जाते हैं, लेकिन अपने दिलों को नहीं खोलते, अपने दिलों के ऊपर ताले लगाए रखते हैं। आमीन, ऐसा ही है ना। खादमों कहते खादम साढ़े घर आन दुआ करन, खादम हमारे लिए दुआ करें लेकिन हम दुआ ना करें। लोग ऐसे भी कहते हैं खादम दुआ करें, पादरी साहब तो क्या सी आना घर दुआ करना आगे, लेकिन खादम आपके लिए दुआ करते हैं क्योंकि आपने उनकी ड्यूटी लगाई है। और जब खादम दुआ करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें भी दुआ करने की जरूरत है। ज़कई ने देखिए इसकी ऐसी मिसाल है कि इसने अपना दरवाजा भी खोला और अपना दिल भी खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो बरकत कितनी इसको मिली होगी। हालांकि ये भी गुनहगार शख्स है और ये तो बहुत ही गुनहगार शख्स था, लोग इसे अच्छा नहीं समझते थे, उस दौर के लोग इसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब यीशु के पास ही आया है तो यीशु ने इसकी जिंदगी तब्दील कर दी है। हालेलुया, इसकी जिंदगी बदल गई और उसने कहा मैं अगर किसी से मैंने नाहक लिया तो उसको 4 गुना वापस करूंगा। और उसने अपने खजाने भी खोल दिए और अपने घर के दरवाजे भी खोल दिए। आमीन। हम ऐसा नहीं करते, हम दरवाजे जरूर खोलते हैं। पादरी साहब आए जब जाए तो फौरन बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन दिल के दरवाजे नहीं खोलते। तो दिल के दरवाजे खोलने की जरूरत है, घर के दरवाजे भी खोले और अपने दिल के दरवाजे भी खोले, फिर आप डबल बरकत लेंगे। डबल पोर्शन का पता है, डबल पोर्शन डबल बरकत। और जब आप डबल बरकत देना चाहते हैं तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। घर के दरवाजे खुदा के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए और आपके दिल के दरवाजे तो बंद होने ही नहीं चाहिए इस पर, क्योंकि खुदा के लिए आप जब दरवाजा खोलते हैं दिल का, तो क्योंकि यीशु ने कहा मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। हालेलुया। कितने लोग इस बात को जानते हैं? यीशु के लिए जोरदार तारीफ जाएगी। यीशु कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। दिल के दरवाजे पे यीशु खटखटाता है। आमीन। तो जब दिल का दरवाजा खोलेंगे ना तो वो अंदर आएगा और हमारी गुनाह भरी जिंदगी को, हमारी लालच भरी जिंदगी को वो क्या करेगा? तब्दील कर देगा, क्योंकि तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ हमारे खुदा के पास है और वही हमारी सोचों को बदलता है, वही हमारे ख्यालों को बदलता है, वही हमारे इरादों को बदलता है, वही हमारी जिंदगियों को बदलता है। कोई हमारी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकता। कोई भी जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले, रुपया पैसा दे दे, कुछ भी कर ले, जिंदगी तब्दील नहीं होती जब तक हम खुदा के पास नहीं आते। खुदा के पास आने से जिंदगी बदल जाती है। इसलिए ज़कई जो है वो खुदा के पास आया है। उसने ये इरादा किया कि मैं यीशु को देखूं। तो जब हम यीशु के पास आते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। आमीन। तो मेरे चीजों, अपने खुदा को पहचाने, अपनी राह को पहचाने, अपनी जिंदगी को पहचाने कि हमारी जिंदगी किस तरफ है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। जब आप ईमान रखेंगे, ईमान से सुनेंगे तो फिर आप बरकत पाएंगे। आमीन। हालेलुया। सो मेरे चीजों, कलामे खुदा में से आइए एक बात देखते हैं जी। पैदाइश की किताब निकालिएगा जरा, उसका दूसरा भाग, उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ लीजिएगा। कलाम में यूं लिखा है,
और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर खुदा ने आदम को एक हुक्म दिया था कि बाग, सारा बाग तेरे हवाले है, सारा बाग, पूरी दुनिया का इख्तियार था उसके पास। आमीन। ये वाहिद शख्स था जिसके पास पूरी दुनिया का इख्तियार था, पूरी दुनिया उसके पास थी, जमीन सारी उसके कंट्रोल में थी। और खुदा ने कहा कि तू बाग का हर एक फल जो है वो बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन सिर्फ इस दरख्त का फल ना खाना, नेको बद की पहचान का फल तू ना खाना, जिस दिन तूने खाया तू मर जाएगा। अब खुदा ने उसको कहा था कि तूने इस फल को नहीं खाना, क्योंकि तू खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन आदम ने यहां पर एक गलती की, उसने अपनी बीवी को कहा कि इस फल को खाना नहीं है बल्कि छूना भी नहीं है। एक एडिशन लफ्ज ऐड कर दिया लफ्ज, उसने कहा कि छूना भी नहीं है। तो इब्लीस को मौका मिल गया। इब्लीस को छोटी छोटी बात, वकील जड़े ना वो छोटी छोटी गल्लां बरीकी दी गल्लां पढ़ते हैं। इब्लीस भी इंजी कीता इब्लीस ने, क्योंकि इब्लीस ने क्या किया, हवा के पास आया और उसने पूछा कि क्या खुदा ने तुम्हें कहा है कि इस फल का दरख्त ना खाना? उसने कहा हाँ कहा है, खाना नहीं है बल्कि छूना भी नहीं है। उन्हें हाथ पड़ के लगवा था। उन्होंने कहा कुछ होया तुम मरे, छूना तो मरी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा खा भी लोगे तो कुछ नहीं होना। यानी कि ये एक जो है हमारे अंदर गलत जो है इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेशन जो है ना, तो जब गलत होगी तो फिर हम जो है वो उन कामों को छोड़ देंगे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है। खुदा ने तो कहा था खाना नहीं है, बाइबल में हमने पढ़ा ना कि तूने फल खाना नहीं है, तो उसने छूने का जब बताया तो इब्लीस को मौका मिल गया। इब्लीस को मौका खुद ही देते हैं। इब्लीस साडे घरां च खुद ही आउंदा है, ਅਸੀਂ मौका देने, दरवाजे खोलने हैं, आओ जी दरवाजा खोलते हैं, इब्लीस हमारे घर में आ जाता है। जब इब्लीस आता है तो उसको मौका मिल जाता है। तो इसलिए हमने इस बात पे गौर करना है। आमीन। इस बात पे हमने ध्यान करना है कि हमने खुदा का कलाम जो ट्रू है उसको अपनाना है। खुदा का कलाम सच्चाई है और सच्चाई से तुम वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब सच्चाई की तरफ आएंगे तो फिर बरकत पाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमने इस बात पे ध्यान करना है। और नेको बद की पहचान का दरख्त आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। हम इस बात पे ध्यान कर सकते हैं कि नेकी क्या है और बदी क्या है। नेकी और बदी की पहचान हमें जो है उस बात की पहचान करनी है। अगर आप नेकी की पहचान करेंगे तो सही रास्ते की तरफ जाएंगे, अपने खुदा की तरफ जाएंगे। और अगर आप बदी की तरफ जाएंगे तो फिर आप जहन्नम की तरफ जाएंगे और वो मौत की तरफ जाती है। आमीन। इन राहों को हमने खुद ही पहचानना है और इन राहों की हमने खुद ही पहचान करनी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये बात आज हम सुन रहे हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब मसीह के कलाम की तरफ ध्यान करेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज की जो खूबसूरत बात है वो है हमारा ईमान कितना है, हम कलाम को किस तरीके से सुनते हैं और हम किस तरह से अपनी जिंदगी को तब्दील करते हैं। ईमान हमारे अंदर कितना है, हम अपने ईमान को चेक कर सकते हैं। हम अपने ईमान की तरफ तवज्जो कर सकते हैं कि हमारा खुदा पर ईमान है, हमारा मसीह पर ईमान है। जब खुदा पर ईमान होगा, मसीह पर ईमान होगा, तो फिर हम जो है बीमारियों से भी बचे रहेंगे, परेशानियों से भी बचे रहेंगे, दुखों से भी बचे रहेंगे और हर तरह की मुसीबतों से भी बचे रहेंगे। और अगर हमारा ईमान खुदा पर नहीं है
یسوع پر نہیں ہے تو پھر ہم مصیبتوں میں پھنستے جائیں گے اور پھر ہمیں کوئی نہیں ہوگا جو نکال سکے. تو میرے عزیزو ہم نے اس بات پہ دھیان کرنا ہے. خدا کے کلام کو ہر روز پڑھیں, ہر روز اپنی زندگیوں میں خدا کے کلام کو آنے دیں. آپ جب خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا. آپ ایک سال میں پوری بائبل پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ایک باب روز پڑھیں, 4 باب روز پڑھیں بائبل کے, تو آپ ایک سال میں سارا کلام پڑھ سکتے ہیں, ساری بائبل پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے, ہم ٹائم نہیں دیتے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں, ریڈ نہیں کرنا چاہتے. سم ٹائم ہوتا ہے ہم سے تلاوت نہیں ہوتی, کئی ایسے الفاظ ہیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہمیں کنسرن کرنا چاہیے, خادموں کے ساتھ لنک کرنا چاہیے, خادموں کے پاس آنا چاہیے تاکہ ہم اچھے طریقے سے ان الفاظ کو بھی ادا کر سکیں جو ہم نہیں ادا کر سکتے. آپ جب خدا کے خادموں کے پاس آئیں گے تو یقیناً آپ بائبل کو بھی اچھی طریقے سے ریڈ کرنا سیکھ جائیں گے. بائبل کی ریڈنگ سب سے اہم چیز ہے. بائبل کو پڑھنا, آپ ریڈنگ اچھی طریقے سے کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ بائبل کو اچھی طریقے سے پڑھنا بھی شروع ہو جائیں گے اور آپ اس کو سمجھنا بھی شروع کر دیں گے. لیکن اگر ہمیں ریڈنگ نہیں آتی تو پھر ہم بائبل کو سمجھ بھی نہیں سکتے. بائبل کو ریڈ کرنا, بائبل کو سمجھنا, یہ تمام مسیحی لوگوں کے لیے اہم ہے. اس بات پہ غور کریں کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. چھوٹے نہیں رہنا بلکہ اب ہم نے بڑے ہونا ہے, اور تاکہ ہم اب بڑے ہوں گے تو پھر خدا کا کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے گا. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا. تو میرے دوستوں, خوبصورت کلام آج جو ہماری زندگیوں تک پہنچا ہے, اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں اور خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. خداوند اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.